Hello student, today we are going to see our lesson 1.6 into the wild. This lesson is written by Kiran Purandare. Kiran Purandare, who is the bird watcher, who is very much means he taking education in the environment, and so he is the bird watcher, he is the bird lover, and in this lesson he tells us about his experiences in the forest of Nagzira. He spent his 400 days inside the forest Nagzira, and he wrote very nice book on that experiences. He wrote Sakha Nagzira, this book, and throughout this lesson he tells us that how he lost in the jungle. In the first part, he tells us about his experiences when he lost in the jungle and which thoughts comes in his mind and how he find his way. So let us see our lesson into the wild. 1.6, page number 56. At first we see the introduction of our writer. Kiran Purandare, born in 1961. After BCom, he studied environmental studies at Jordan Hill College of Education in Scotland. He is the recipient of Sahitya Puraskar. He is the receiver of Sahitya Puraskar, Pune's Bhai Madhav Bagal Award, and Best Literature Award given by Cultural Department of Maharashtra State for his very famous book Sakha Nagzira. He spent 400 days inside Nagzira and written forest and Nagzira and nearby the areas, and wrote this award-winning book. He is a bird watcher, writer, and honorary wildlife warden in Maharashtra. He is the bird watcher, writer, and honorary wildlife warden. ही जंगलामध्ये भटकंती करणारा, फिरणारा असं म्हणून त्यांची ओळख सगळ्यांना आहे. अशा पद्धतीने इथे किरण पुरंदरे यांनी आपल्याला सखा नागझिरा या त्यांच्या पुस्तकातला लेख दिलेला आहे. दिस इज the article from his book Sakha Nagzira. In the first part, he tells us that how he lost in the jungle. Let us have some introduction about the first part. That is, as the name suggests, the excerpt is an amazing experience of the writer where Kiran Purandare, a solitary travel. As the name suggests, की नावाप्रमाणे he lost in the jungle, की जंगलामध्ये ते हरवले होते, आणि त्या नावाप्रमाणे त्यांनी इथे त्यांचे अनुभव सांगितलेले आहेत की ही इज द सॉलिटरी ट्रॅव्हलर, की ते एकटेच त्या जंगलामध्ये भटकंती करत होते आणि त्यामुळे ते हरवले गेले, की त्यांना त्यांची वाट सापडेना. इज कम्प्लिटली लॉस्ट इन द जंगल ऑफ उंबरझरा. Actually, this Nagzira forest is on the boundary of the Bhandara and Gondia district in Maharashtra, and this Umbarzara is also one part of this Nagzira forest, and this Umbarzara is located in the Chandrapur district, on the boundary of the Chandrapur district, and he just wandering in the Umbarzara forest, and at that time he lost in that jungle. He narrates how he lost his way at the fall of the dusk. He lost his way at the evening time, की संध्याकाळच्या वेळेस काय झालेलं होतं तर त्यांचा रस्ता हा हरवलेला होता. त्यांना त्यांच्या गावाकडे जाण्याची वाट सापडायची होती. Shouting for help would literally mean crying in the wilderness, and he shouting for the help at that time. And अक्षरशः आपण जर म्हटलं तर काय तर क्राईंग इन द वाइल्डरनेस, की त्या जंगलामध्ये काय तर जणू काही त्यांना रडू कोसळलेलं होतं, अशा पद्धतीची त्यांची अवस्था झालेली होती. ही ऑल्सो गिव्स अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ हाऊ ही फाउंड हिज वे टुवर्ड्स द पिटेझरी. पिटेझरी इज द नेम ऑफ द विलेज, अँड ही tells us that how he found the way towards the village पिटेझरी. की पिटेझरीकडे जाण्याचा रस्ता त्यांनी कशा पद्धतीने शोधला हे इथे त्यांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे. He tells
the description of the jungle. He tells all the details in that jungles. So let us see our lesson Into the Wild, the first part, Lost in the Jungle. The 8.5 hour long day inside the hide was as fruitful as jamba tree standing tall on the edge of Umbarzara. 8.5 hour long ही साधारणपणे दिवसभरातले 8 ते 8.5 तास ते काय तर कुठे बसलेले होते इनसाइड द हाइड. हाइड म्हणजे काय तर अ प्लेस बिल्ट टू लुक लाईक इट्स सराउंडिंग की सभोवतालचं निरीक्षण करण्यासाठी एखादं प्लेस आपण क्रिएट करणं, एखाद्या झाडावर आपण एखादा प्लेस क्रिएट करणं त्याला काय म्हटलं जातं तर हाइड म्हटलं जातं. आणि त्या प्लेसमध्ये ते साधारणतः 8 ते 8.5 तास तिथे बसलेले होते. अँड इट वॉज as fruitful as the jamba tree standing tall on the edge of the Umbarzara. And near his hide there is the jamba tree. That jamba tree was very much tall and standing tall on the edge of the Umbarzara. की Umbarzara जंगलाच्या काठावर ते जांबा ट्री उंचच उंच होतं आणि तिथूनच जवळ असणाऱ्या हाईडमध्ये मी साधारणतः 8 ते 8.5 तास बसलेलो होतो. आणि कशासाठी बसले होते लेखक तर ही जस्ट वॉचिंग द बर्ड्स, ही जस्ट वॉचिंग द ॲनिमल्स फ्रॉम दॅट प्लेस. की त्या जागेवर ते काय तर बर्ड आणि ॲनिमल वॉचिंग करत होते. Before wrapping up my day at this natural waterhole, and near that height there is one natural waterhole. की त्याच त्यांच्या जागेपासून जवळच काय होतं तर नैसर्गिक तळ होतं. नॅचरल वॉटरहोल म्हणजे काय तर नैसर्गिक तळ होतं. आणि त्याच्यापासून जवळ ते का बसलेले होते तर सो मेनी बर्ड्स, सो मेनी ॲनिमल्स दे कम टू द वॉटरहोल फॉर ड्रिंकिंग द वॉटर अँड फॉर वॉचिंग द बर्ड्स. That place is very much right place. And so our writer is sitting for 8.5 hours for 8 hours of the day. ही साधारणतः 8 तास हे लेखक तिथे बसलेले होते. I took entries of the Avefuna in my field notes, and at that time he have his notebook and he take entries in that notebook. की त्यांच्याकडे त्यांची वही होती आणि त्या वहीमध्ये ते सगळ्या नोंदी नोंदवत होते की कुठला पक्षी आला, त्याचा आवाज कसा आहे, तो कशा पद्धतीचं त्याचं बिहेवियर आहे किंवा कुठला ॲनिमल तिथे आला. तर अशा पद्धतीच्या सगळ्या फील्ड नोट्स त्यांनी तिथे काढून ठेवलेल्या होत्या. त्यांनी त्यांच्या ह्या सगळ्या एंट्रीज त्यांनी त्यांच्या फील्ड नोट्स म्हणजे कार्यक्षेत्राच्या वहीमध्ये त्यांनी ते सगळं लिहून ठेवलेलं होतं. सिन्स आय वॉज अलोन आय रश टू पिटेझरी विलेज वेअर आय वॉज स्टेशन. आय टूक एंट्रीज ऑफ ॲबेफिना. ॲबेफिना म्हणजे काय तर तिथले रहिवासी की त्या ठिकाणचे रहिवासी की ॲबेफिना म्हणजे काय बर्ड्स ऑफ अ पर्टिक्युलर रिजन हॅबिटेट ऑर जिओग्राफिकल पिरियड. की त्या ठिकाणी असणारे पक्षी प्राणी आणि त्यांचं नॅचरल हॅबिटेट की त्यांचं निवासस्थान, त्यांच्या निवासस्थानाचं संपूर्णपणे नोट्स काढण्याचं काम किंवा त्याची नोंद घेण्याचं काम लेखक तिथे करत होता आणि तो त्याच्या वहीमध्ये या सगळ्या नोंदी घेत होता. सिन्स आय वॉज अलोन रश टू पिटेझरी विलेज. आणि काय तर लेखक एकटाच होता आणि आता त्याला कुठे जायला पाहिजे होतं तर पिटेझरी नावाचं जे गाव आहे तिथून जवळच असणार की जिथे ते लेखक राहिलेला होता तर तिथे त्याला जायचं होतं. आय वॉज स्टेशन. आय camouflaged the hide, took my essential, come out of the hide and stretched out to my heart's content. I camouflaged the hide. आणि काय तर त्याचं जे बसण्याचं ठिकाण आहे तर ते त्यांनी काय केलं तर कॉमेफ्लिप केलं. कॉमेफ्लिप म्हणजे काय तर डिस्कस बाय कव्हरिंग इट टू मेक इट ब्लेंड इन विथ द सराउंडिंग. की त्याचं जे ठिकाण होतं तर ते निसर्गाशी मिळतं जुळतं की तिथे झाडांचा पालापाचोळा टाकून कोणालाही शंका येणार नाही, कुठल्याही प्राणी पक्ष्यांना शंका येणार नाही की इथे कोणीतरी येऊन बसतं वॉचिंग करतं तर असा शंका येणार नाही.
यासाठी त्यांनी काय केलं तर कॉमिक फ्लिप केलं. कॉमिक फ्लिप म्हणजे काय तर त्या सराउंडिंगशी मिळतं जुळतं असं ते त्याचं हाईड म्हणजे त्याचं जे बसण्याचं ठिकाण आहे ते त्यांनी केलं. आय कॉमिक फ्लिप द हाईड टूक माय इसेन्शियल्स, ही टूक हिज इसेन्शियल्स, की त्यांचे जे आवश्यक गोष्टी होत्या त्या त्यांनी घेतल्या आणि काय तर केम आउट ऑफ द हाईड अँड स्ट्रेच आउट, आणि आता मी तिथून बाहेर निघालेलो होतो आणि स्ट्रेच आउट टू माय हार्ट्स कंटेंट, की मी सलग 8-8.5 तास तिथे बसलेलो होतो आणि आता मी काय आळोखे पिळोखे दिलेले होते की माझे हातपाय मी ताणले होते की सतत एका जागेवर बसणं, स्तब्धपणे बसणं हे अत्यंत अवघड असतं की 8-8.5 तास की बर्ड वॉचिंग करायचं म्हणजे तिथे कुठली बडबड गडबड असं करून चालत नाही. आणि म्हणून मग एकदम स्तब्धपणे बसलेला होता लेखक तिथे न हालचाल करता, आणि ज्यावेळेस तो तिथून बाहेर पडला त्यावेळेस त्यांनी आळोखे पिळोखे दिले. I lift my camera bag and took the familiar trail to Pitezari, and he lifted his camera bag. He had his own camera. He took photographs of the birds. He took photographs of the animals, and that's why he took his camera bag and took the familiar trail to Pitezari. Trail म्हणजे काय तर पायवाट, की पिटेझरी विलेजकडे जाणारी नेहमीची जी पायवाट आहे तर त्या पायवाटेने लेखकांनी चालायला सुरुवात केली. निगोशिएटिंग द वेब लीव्स ऑफ टिकवूड अँड मोहा ट्रीज, आणि ती पायवाट कशाने झाकलेली होती किंवा त्या पायवाटेवर काय काय होतं तर मोहा ट्री आणि टिकवूड या झाडांचे वेब लीव्स होते. वेब लीव्स म्हणजे काय तर जाळीदार पानं होते आणि त्या जाळीदार पानांच्या मधून त्याची पायवाट होती आणि त्या पायवाटेने तो पिटेझरी विलेजकडे चाललेला होता. ट्राय टू मेक मिनिमल साऊंड, की मी अत्यंत कमीत कमी आवाज करण्याचा प्रयत्न करत होतो. का बरं कमीत कमी आवाज करण्याचा प्रयत्न करत होता तर ते जंगल होतं, जंगलामध्ये प्राणी पक्षी होते आणि म्हणून कमीत कमी आवाज, की एकटाच होता तो, की कुठला प्राणी अटॅक करेल का ही भीती देखील होती, आणि म्हणून ही मेकिंग व्हेरी मिनिमल साऊंड. I was treading cautiously among the woods. I was treading cautiously among the woods. की त्या जंगलामधून पायवाटेने जाताना मी अत्यंत काळजीपूर्वक चाललेलो होतो, कारण की मी एकटाच होतो. अर्थातच भीती असते, कोणी हल्ला करेल का, कुठला प्राणी आपल्यावर हल्ला करेल का ही भीती असते. अँड दॅट्स वाय ही व्हेरी मच कॉशियस व्हेन ही वॉकिंग ऑन दॅट ट्रेल. वॉकिंग अलोन इन अ जंगल नीड्स मोर अलर्टनेस, की एकट्याने जंगलामधून ज्यावेळेस आपण चाललेलो असतो त्यावेळेस आपल्यामध्ये काय पाहिजे मोर अलर्टनेस दॅन वॉकिंग विथ अ कंपॅनियन, की आपल्याबरोबर एखादा सहकारी असणं वेगळं आणि आपण एकटे असणं वेगळं. आणि म्हणून एकटं ज्यावेळेस असेल आपण जंगलामध्ये चालताना त्यावेळेस आपल्यामध्ये काय पाहिजे मोर अलर्टनेस. I was alone here like a fox, आणि जणू एखादा कोल्हा असतो की fox lives very much alone. They wandering here and there alone. There is no flock of the fox, की फॉक्सचा कळप नसतो, ते एकटेच सगळ्या जंगलामध्ये हिंडत असतात, त्यांचं अन्न शोधत असतात आणि म्हणून त्यांची शिकार शोधत असतात. आणि म्हणून लेखक इथे काय म्हणतो की जसा फॉक्स एकटा फिरत असतो तसाच मी पण या जंगलामध्ये कसा होतो तर अक्षरशः एकटाच होतो. फॉलोइंग द ट्रेल सायलेंटली, आणि हळूहळू मी ती पायवाट पार करत चाललेलो होतो. वॉचिंग विथ वाईड ओपन आईज, माय इयर्स वेअर ग्रास्पिंग अ व्हरायटी ऑफ साऊंड्स अँड वॉकिंग विथ वाईड ओपन आईज, की मी चाललेलो होतो परंतु मी माझे डोळे विस्फारलेले होते, की मी सगळीकडे संपूर्णपणे लक्ष देत होतो. अँड माय इयर्स वेअर ग्रास्पिंग अ व्हरायटी ऑफ साऊंड, आणि माझे कान काय करत होते तर वेगवेगळ्या आवाजांचा वेध घेत होते. आणि अर्थातच की कुठल्या धोक्याचा इशारा आहे, कुठला आवाज आलेला आहे, कुठल्या प्राण्याचा आवाज आहे, कुठल्या पक्ष्याचा आवाज आहे, तर या सगळ्या आवाजांचा वेध माझे कान हे घेत होते. व्हरायटी ऑफ साऊंड जस्ट व्हेन अ फॅमिलियर साऊंड स्टन मी, आणि त्याच वेळेस काय झालं अ फॅमिलियर साऊंड स्टन मी, की एका ओळखीच्या आवाजाने मी थबकलो. स्टन मी म्हणजे काय जागच्या जागी खेळलो की थबकून राहिलो. विच साऊंड दॅट वॉज, कुठला साऊंड होता तो तर खॅक खॅक खॅकोस खॅक,
This is the sound and this is the familiar sound for the writer, that this sound is making by the langurs, that is the monkeys. की लंगूरनी हा केलेला साऊंड होता आणि तो लेखकाच्या अत्यंत ओळखीचा होता आणि असा साऊंड आहे म्हणजे दिस इज द अलार्म कॉल, दिस इज द डेंजरस साऊंड मेकिंग बाय द मीन्स for making alarm or for making alert to other animals, to other langurs, they making such a alarm call. So it was a langur alarm call. की हा कुठला आवाज होता तर लंगूरचा अलार्म कॉल होता. The leader of the gang of langur was sitting on the tall tree making alarm call out of the fear for life. आणि त्यांचा जो लीडर होता, लंगूरचा जो लीडर होता, तर तो कुठे बसला होता? ही सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, की झाडाच्या टोकावर बसलेला होता. आणि काय तर ही मेकिंग दिस अलार्म कॉल आउट ऑफ फिअर फॉर लाईफ, आणि घाबरून की आपलं आयुष्य किंवा आपलं जीवन वाचायला हवं, की कोणीतरी शिकारी येत आहे, कोणीतरी मोठा प्राणी येत आहे, त्या भीतीने तो काढलेला अलार्म कॉल होता. द लीडर ऑफ द langur ही सिटिंग ऑन द top of the tree and then he making such a alarm call. He just making aware to another langurs that they should take their safe places, and that's why he making such a alarm call. Rest of the langur brigade continued raising the alarm call. आणि इतर लंगूरनी सुद्धा काय केलं तर तोच आवाज काढायला सुरुवात केली. की ते एकमेकांना काय करू लागले तर संपूर्ण जंगलालाच ते काय करू लागले तर अलर्ट करू लागले, की हा अलार्म कॉल काढून की सगळ्याच प्राण्यांना ते अलर्ट करू लागले की कोणीतरी येत आहे. द नेटवर्क ऑफ अलार्म कॉल वॉज expanding its range as the petrified langurs speeded to the trees near and far and secured their places on the tree top. आणि काय the network of the alarm call की हे अलार्मचं जाळं काय तर was expanding its range की हळूहळू हा आवाज वाढत गेला की सगळेच लंगूर ओरडू लागले. त्यांना भीतीची जाणीव झाली, धोक्याची जाणीव झाली त्यांना, आणि भीतीने हे सगळेच ओरडू लागले, एकमेकांना अलर्ट करू लागले. आणि काय तर द पेट्रिफाईड लंगूर्स, पेट्रिफाईड म्हणजे काय तर व्हेरी फ्रायटन, की जे खूप घाबरलेले होते, छोटे लंगूर्स होते त्याच्यामधले जे घाबरलेले होते, तर त्यांनी कुठे तर द पेट्रिफाईड लंगूर स्पीडेड टू द ट्रीज नियर. आणि काय तर वेगाने ते कुठे पळू लागले तर झाडांवर पळू लागले, झाडांवर जाऊ लागले. आणि काय तर नियर अँड फार अँड सेक्युअर्ड देअर प्लेसेस ऑन द ट्री टॉप. आणि त्यांनी त्यांची जागा कुठे सुरक्षित केली तर झाडाच्या उंची म्हणजे उंच ठिकाणी, झाड टॉल ट्रीज वर चढू लागले ते. आणि त्यांनी काय तर उंच ठिकाणी सेफ प्लेस जिथे आहे तर तिथे ते जाऊन बसले. ऑल दीज अपहिवल्स वॉज क्रिएटेड बाय ओनली वन ॲनिमल्स प्रेझेन्स. की ऑल दीज अपहिवल्स की हे सगळं अपहिवल्स म्हणजे काय तर उलथापालथ, डिस्टर्बन्स कशामुळे घडलेला होता तर वन ॲनिमल्स प्रेझेन्स की एका प्राण्याच्या आगमनामुळे, एका प्राण्याच्या येण्यामुळे ही सगळी प्रचंड उलथापालथ होत होती. अँड द नेम ऑफ दॅट ॲनिमल इज लिओपार्ड. की बिबट्या आल्यामुळे हे सगळं झालेलं होतं. मेनी ॲनिमल्स मेक अलार्म कॉल व्हेन दे सी अ प्रेडेटर. आणि जंगलामध्ये ज्यावेळेस प्रेडेटर म्हणजे काय तर शिकारी, खूप सारे प्राणी असा आवाज काढतात ज्यावेळेस ते कोण पाहतात तर शिकारी पाहतात. शिकाऱ्याला पाहिल्यानंतर अशा पद्धतीचा अलार्म कॉल ते काढत असतात. टायगर अँड लिओपार्ड नियर बाय की वाघ दिसला, बिबट्या दिसला तर प्राणी अशा प्रकारचा आवाज काढून सगळ्यांना अलर्ट करतात, सगळ्यांना अवेअर करतात. The langur is most reliable when it comes to finding clues about the presence of the apex predator in the jungle. And langur is the most reliable animal. की लंगूर हा काय असतो तर अत्यंत रिलायबल म्हणजे काय तर विश्वसनीय
प्राणी असतो की ज्यावेळेस असं काही धोका येतो किंवा ज्यावेळेस असा शिकारी येतो तर त्यावेळेस लंगूर काय करतो तर सगळ्यांना अलर्ट करत असतो किंवा त्याच्या संपूर्ण कळपाला सुद्धा तो काय करतो अलर्ट करतो. ॲज वेल ॲज अदर ॲनिमल्स ऑल्सो गोइंग टू बी अलर्ट बाय दिस अलार्म कॉल. Langur is most reliable when it comes to finding clues about the presence of the apex predator. Apex म्हणजे काय तर सर्वोच्च, the highest, the topmost, की असा त्यांच्यापेक्षा शक्तिशाली असा एखादा शिकारी आला तर त्यावेळेस लंगूर हे अत्यंत विश्वसनीय असतात. ते काय करतात तर अलर्ट करतात. त्या apex predator in the jungle, the mighty elusive leopard to umbarzara, the mighty elusive, माइटी म्हणजे काय तर शक्तिमान, एल्युसिव्ह म्हणजे काय तर चपळ किंवा वेगाने जाणारा. द माइटी एल्युसिव्ह लिओपार्ड ऑफ उंबरझरा, की उंबरझऱ्यामधला हा जो बिबट्या होता तर वॉज आउट ऑफ इट्स लेअर, आणि काय तो आता बाहेर पडलेला होता. लेअर म्हणजे काय तर डेन, की त्याच्या गुहेमधून तो बाहेर पडलेला होता. तो फिरण्यासाठी आता बाहेर पडलेला होता. ही वॉज ऑन द प्रॉल, ही वॉज ऑन द प्रॉल. प्रॉल म्हणजे काय तर भटकंतीला आता तो निघालेला होता. द स्टेल्थी मूविंग फिगर, स्टेल्थीली मूविंग फिगर, स्टेल्थीली म्हणजे काय तर दबक्या पावलांनी चालणारा. द स्टेल्थीली मूविंग फिगर इन स्पॉटेड गोल्ड ब्लॅक क्लॉक, आणि काय त्याच्या अंगावर काय होते तर टिपके होते. कसे टिपके होते तर गोल्ड आणि ब्लॅक, की सोनेरी आणि काळ्या कलरचे टिपके त्याच्या अंगावर होते. जणू काही त्यांनी एखादी झालर ओढलेली आहे, बुरखा उडलेला आहे त्याच्या अंगावर पिवळ्या आणि सोनेरी टिपक्यांचा, तर तसं वाटत होतं. आणि काय वॉज स्पेड बाय दिस लंगूर, आणि हा जो प्राणी आहे, हा जो बिबट्या आहे तर तो कोणी हेरलेला होता स्पेड. स्पेड म्हणजे काय तर हेरणे. तर हा कोणी हेरलेला होता प्राणी तर स्पेड बाय द लंगूर्स. इवन द स्मॉल वन्स फ्रॉम द लीजन ऑफ लंगूर्स वेअर गिविंग अलार्म कॉल, आणि सगळ्यात लहानातल्या लहान लंगूर सुद्धा काय करू लागलेला होता, त्यांनी हा प्राणी हेरलेला होता, पाहिला होता त्यांनी, लांबून दुरून तो प्राणी येऊ लागलेला होता आणि म्हणून त्यांनी अलार्म कॉल चालू केलेला होता. आणि लहानातला लहान लिजन म्हणजे काय तर सैन्य, की त्यांच्या सैन्यातला लहानात लहान जो लंगूर आहे त्याने सुद्धा हे हेरलेलं होतं, आणि म्हणून ते सगळे काय करत होते तर अलार्म कॉल करत होते. कॅक कॅक means such type of alarm call they are making because of the leopard. They see the leopard and they making such a alarm call. And here writer tells us that how these langur are very much reliable. This langur, they see the leopard and so they are making alert to their another langurs, another animals, and so they're making such a sound, cat cat. So in our next video we will see the next part of our lesson. Thank you.